کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لولاب کپواڑہ سڑک کی خستہ حالی کو لے کر مقامی لوگوں اور سومو سٹینڈ لولاب سے وابستہ ڈرائیوروں نے احتجاج کیا۔ ان کا الزام ہے کہ لولاب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سڑک کی فوری تجدید و مرمت کی مانگ کی۔ اس دوران پی ڈی پی لیڈر عبداللہ خان نے نیوز 18 اردو کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے سرکار کو انتباہ دیا کہ اگر انتظامیہ نے 10 روز کے اندر سڑک کی تجدید و مرمت کا کام شروع نہیں کیا تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ ضروری توجہ ونکس لولاب روڈس مز کل ہسا کرو غیر معینہ ہڑتال لولابس یتس کالس روڈ تم کلیر کر دین کیاز اس گئی آج برابر 5 ؤری سفر روڈ نیو تھی لولاب روڈ نیو تھی وچ پہ سوپور تھی 4 گھنٹے لگان واتنس تھی وچ پہ لولاب تھی آج تقریباً کلومیٹر شرح مگر لگان 4 گھنٹے واپس لوگ تھی تنگ اس تھی چنگ پرت کر۔ مجھے لگتا ہے شاید مجھے خود بھی اس پہ احتجاج کرنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے اس سڑک پہ کام 10-20 دن کے اندر نہیں لگایا، اس پہ جلدی کام نہیں ہوا شروع، تو مجھے لگتا ہے شاید ہم بھی سڑک پر آ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پھر ہڑتال کے ذریعے یا دھرنے کے ذریعے ہی شاید یہ اس پر کام لگا سکیں گے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر نے کم قیمت پر سلک کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایک نئی تکنیک متعارف کی ہے۔ میرگن پٹن میں قائم شیر کشمیر یونیورسٹی کے ریسرچ سینٹر نے یہ تکنیک متعارف کی ہے۔ سائنسدانوں نے ہٹس میں سلک کی پیداوار اور ان میں سلک کے کیڑوں کی نگہداشت کے لیے یہ نئی تکنیک متعارف کی ہے۔ ریسرچ سینٹر کی ڈین اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سیریکلچر کے فروغ اور بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے یہ تحقیق کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان بہت کم قیمت پر ایسے یونٹ لگا کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ ونکس پالہِ ہاؤس یم سکاسٹ والو دیت ام ست آو پتمہ ؤری کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ حظ کیا اَسہِ ٲس نہٕ امہِ برونٛٹھ جاے حظ ییٖژاہ آسان کِہیٖنۍ، جایہِ ہٕنٛز کمی ٲس آسان، اَسہِ اوس نیران کرٛاپ سُہ اوس نیران تھوڑا واریاہ کم۔ یہِ اوس اَسہِ باسان ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ زیادٕ اَسہِ نیرُن کرٛاپ کیٛازِ ییٚمہِ سۭتۍ بڑے جاے تہِ کیٚمۍ تہِ روٗدۍ اَصٕل سیف روٗدۍ کیٚمۍ تہِ یِم تہِ بے روزگار چھِ تِم ہٮ۪کن یتھ یِمن شیڈن منٛز واریاہ مان ژٕ پنٕنۍ کٲم کٔرِتھ، تِم ہٮ۪کن پننٮ۪ن زنگن پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ۔ ہم نے یہ لو کاسٹ ریئرنگ ہٹ بنایا جس میں معمولی چیزیں ہیں جیسے کہ بانس کے ڈنڈے ہیں اور پالیتھین ہے، ٹاٹ ہے جو ہم مارکیٹ میں جو بہت ایزلی اویلیبل ہوتا ہے، اور چھت کو کور کرنے کے لیے ہم نے گھاس بھی لگایا ہے، اور یہ جو ہے پالیتھین جو اویلیبل ہے وہ ہم نے اس کو اتنا ہی اس میں یہ جو انوالومنٹ ہے آئٹمس کی وہ ہم نے اس کو لگایا۔ ہم نے 3 ٹائر سسٹم پر اس کو کھڑا کیا۔ جو بہت غریب فارمر ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی جگہ ہوتی ہے نہ کوئی پیسہ ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ کارآمد ہے۔ وادی میں سپورٹس کو فروغ دینے کی کاوشوں میں افواج تندہی سے جٹی ہوئی ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے پھر ایک موقع فراہم کیا گیا۔ گٹلی باغ کی 24ویں یونٹ نے والی بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا۔ ضلع گاندربل کے گٹلی باغ میں کھیل مقابلے اختتام پذیر ہوئے۔ ناک آؤٹ کی بنیاد پر کھیلے گئے میچوں میں ضلع کے مختلف مقامات سے آئی 14 ٹیموں نے حصہ لیا۔ گٹلی باغ ٹائیگرز اور گٹلی باغ واریئرز کے بیچ فائنل مقابلہ ہوا۔ میچ دیکھنے کے لیے مقامی لوگ کثیر تعداد میں جمع تھے۔ فاتح ٹیم اور رنر اپ کو رقمی انعامات اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کھلاڑیوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری بار یہاں پہ آرمی نے ٹورنامنٹ یہاں پہ کیا، آرمی کا شکر گزار ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں ٹورنامنٹ کروایا کہ لڑکوں کا یہاں پہ ایکسپوجر بڑھ جائے گا اس سے، تو ٹیلنٹ بھی یہاں پہ لڑکوں کے پاس بہت ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج فقیر گوجری پبلک ہیلتھ سینٹر میں الٹرا ساؤنڈ مشین عوام کے نام وقف کر دی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ شیخ مصطفیٰ کمال اور دیگر مقامی لیڈر بھی موجود تھے۔ اس مشین کے لیے رقم ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایم پی فنڈ سے فراہم کی تھی۔ ڈاکٹر فاروق نے وہاں موجود لوگوں کے مسائل بھی سنے۔ شیخ مصطفیٰ کمال نے عوام سے خطاب بھی کیا۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے چیئرمین نے آج اپنا استعفیٰ دے دیا۔ حالیہ پارلیمانی چناؤ میں رکن پارلیمان منتخب ہونے کے بعد جے سرنگ نامگیال نے استعفیٰ دے دیا۔ ڈی سی لیہ کو انہوں نے استعفیٰ سونپا۔ اب ایل ایچ ڈی سی کے نئے چیئرمین کا فیصلہ آئندہ دنوں کیا جائے گا۔ کونسل چیئرمین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیہ کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایس ایس پی اور ڈی سی کے ساتھ خاص طور سے اظہار تشکر کیا اور دونوں کی جانب سے حاصل رہے تعاون کو سراہا۔ بی جے پی قیادت سے مشاورت کے بعد کونسل کے نئے چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक गुरेज ने गवर्नर इंतजामिया की जानिब से गुरेज के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इसके लिए गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों का कहना था कि इस फैसले से तो गुरेज की तामीर और तरक्की को नई जिहत मिलेगी और रोजगार के लिए वसाइल पैदा होंगे। बहुत मशहूर हैं जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऐलान किया। उसके लिए हम जनाब गवर्नर साहब, मशीर बराई सयाहत और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर सयाहत नाजिम आला जो महकमे सयाहत के हैं, और जनाब नज़ीर कुरैशी साहब का MLA, जिनकी काविशों और कोशिशों का ये नतीजा है जो आज बार साबित हुआ। माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा में इन दिनों अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। श्राइन बोर्ड के एडिशनल CEO के मुताबिक करीब 40,000 अकीदतमंद रोजाना यहां पहुंच रहे हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियों के चलते मुक़द्दस गुफा में माथा टेकने के लिए हर दिन हजारों लोगों का तांता बंधा रहता है। जिला रियासी के तेरेकोटा पहाड़ी में ये श्राइन वाक़ है। पट्टू वाले और पोनी वाले भी इन दिनों कारोबार अच्छा होने से काफी खुश हैं। दिन से यात्रा का ठीक चल रही है, रश ठीक है, हमारा रोजगार ठीक चलता है, यात्रा बढ़ रही है, हम खुश हैं, हमारी दिहाड़ी ठीक से लग जाती है। अच्छे लोग आए जो हमें भी दे के जाएं खाने पीने के लिए, हम भी रोजी रोटी चलाएं। गर्मियों का इंतजार रहता है, जब यात्रा आती है तो काम गर्मियों में ठीक चलता है। जो हमारा नया मार्ग है उस पर भी हमने मल्टीपर्पज़ ऑडियो सिस्टम चालू किया है, जिससे यात्रियों को माता की आरती सुनने में, बेंटे सुनने में और अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो होती है वो मिलेंगी। और जगह जगह हमारे कर्मचारी यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए अवेलेबल हैं। तो मेरी सभी से विनती होगी कि आइए, माता के दर्शन के लिए आप आइए। सोपोर के मदाफाती इलाकों के लोग महकमे बिजली की कारकर्दगी से नाला है। लोगों की शिकायत है कि हरदशवा इलाके में बिजली की सप्लाई का निजाम खस्ता है, बार बार बिजली मुनक़ता हो जाती है और कई वर्षों पहले नस्ब करदा खंबे और तार गिरने का खदशा रहता है। लोगों का इल्जाम है कि महकमे बिजली इनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो दरख्त लगे हुए हैं, मतलब अखरोट के दरख्तर है, उनमें तार बंदी हुई है। बस हमारी यही गुजारिश है कि मतलब ये बात आगे महकमे तक पहुंच जानी चाहिए। फीस यहाँ सब देते हैं, जिसके पास जो फीस होगा वो क्यों नहीं देगा, जब बिजली ही नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट है, इनका काम ही यहाँ खराब है। आप खुद देखो, आपने खुद चेक किया है, हमारे कहने की बात नहीं है। हमारे बिजली के खंबे देखो, बिल्कुल यहाँ जो LT है या HT है, ये बिल्कुल इन खंभों पर मान लो ये सिर्फ दरख्तों से जा रही हैं। कभी कभार कहा है यहाँ से हमने 72 ये बिजली के जो ये खंबे हैं लगाने हैं, लेकिन 18 या 20 तक भेजे हैं, बाकी कहाँ गए हैं, किसके जेब में गए हैं। जिला रामबन हेडक्वार्टर में ये तस्वीर वार्ड नंबर 7 की हैं। ये रास्ता साबिक रुकन असेंबली रामबन के घर की जानिब भी जाता है और हकीकत यह है कि मामूली बारिश के बाद सारी गंदगी सड़क पर आ जाती है। लोगों के मुताबिक ड्रेनेज निजाम नहीं होने से कई बरसों से वो मसाइल का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि मुतल्लिका हुकाम तक बारहा बात पहुंचाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बारिशों के मौसम में यहां ताफून फैल जाने से पैदल चलने वाले स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को मुश्किलात का सामना रहता है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की नोटिस में मामला लाने के बाद उन्होंने बताया कि वार्ड का ज्यादातर हिस्सा पंचायत की हुदूद में आता है। सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने का उन्होंने ऐलान किया है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस मामले में DPO और ACD को भी हिदायत जारी की हैं। यहाँ पर जो नालियों की हालात है बहुत बुरी है। बच्चे और तो जो भी यहाँ से चलते हैं तो बारिश में बहुत बुरा हाल होता है। मैं DC साहब से यही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि इन नालियों को सुधारा जाए। सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं उनका तो स्कूल में आना ही नामुमकिन हो जाता है। और निगरान है कि जो महकमा R&D है ये पहले ड्रेनेज का इंतजाम नहीं करता है। प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी आता है कि हम सुबह सुबह नए कपड़े लगा के जाते हैं, सुबह धो के जाते हैं, धुले हुए कपड़े लगाते हैं। यहाँ पे सारा पानी हमारा कपड़ा ख़राब कर देता है, ना सीधा स्कूल जाने आता है ना कुछ। यहाँ से शूज़ भी गंदे हो जाते हैं, हर रोज़ धो के हम थक आए। पंचायत ऑफिसर और BDO को हिदायत दी है
और खुसूसन इस इलाके में भी मैंने उनको कहा कि इसको प्रायोरिटी में ले लो, और लोगों से भी यही, और पंचायत ये जो है हमारी चुनी हुई आज पंचायतें हैं, हमारे सरपंच हैं, उनको भी हम बार बार एडवाइस करते हैं कि वो गाँवों की सफाई का खास ख्याल रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर किस्म का ताउन दे रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।